and I am very much thankful for inviting me to such a quality industry where I can interact with all you all people, and the subject is very core to our heart. Not something like an engineering where we have all the time the skills to engineer the world, but we are lacking how to engineer ourselves. Let us start to experience. This will be very, very experiential session where we'll have experience how we can relax ourselves. And after going out of this hall, we must gain the health. Okay? Do you know what is earning and gain? Difference. What is earning and what is gain? Because I am asking question to the industry people. Finance वाला है. No. Let us forget our profession. Let us forget our profession. I have forgotten my all history and I am a professor, something like that. Let us interact as a very, very human being. Earning is a Life as a process, human being. gain is a destination. Earning is a process and gain is a destination. Earning is a fulfillment of needs and gain is about long-term. Madam, तुम्ही सांगा. Some different question, answer you can give. आपण जे अन्न सदासाठी जे अन्न होणार गरमी आणि ते घालवून बसतो मग ते गेम कुठे झालं? ते गेम करतो. कोणी जिम मध्ये कोणी जाणार आहे? कोणी जात असते Yet to earn. कोणी जात नाही जिम मध्ये. डोंट डू एनिथिंग फॉर अवर सेल्फ. रनिंग, स्पोर्ट, योगा, सायकलिंग करता. व्हेरी नाईस. मग तुम्ही सायकलिंग केल्यानंतर तुम्हाला काहीतरी असं गेन केल्यासारखं वाटतं ना? म्हणजे जिम म्हणून कोणीतरी जाऊन येते, मग तू घाम गाळतो आणि इतकं छान वाटतं त्याला की अर्न समथिंग फ्रॉम हिमसेल्फ. असं नाही वाटत कधी? कोणीच नाही करत होतं. That earning is very important. Rest of the thing is okay. It is only balance sheet. हे गेन झाल्यानंतर ते गेन आणखी चांगलं होणार आहे. अशा प्रकारे काहीतरी अर्न अँड गेन हे जे आहे ना आपल्या स्वतःसाठी झालं पाहिजे. बघूया होईल ते पण सर्व. Look at our lives. असं काहीतरी झालंय. At any instant of mind, whether you are coming to office, going to office, entering the house, कोणाचा कॉल आलाय, at every moment if you analyze, something of this thing will happen. असं काहीतरी होत आहे. All the forces are acting. Office, finance, social, मुलाबाळांना सांभाळणं, काहीतरी घरी नेण्याचं सांभाळणं, मग असं तसे सर्व गोष्टीवर every instant some forces are always acting. And force will always be there. But how do you resolve that? That again skill, life skill. मग असं काहीतरी होऊन जाते आपलं. देर आर ओनली 2 times आय फील स्ट्रेस. दोनच वेळ आहे, डे आणि नाईट दोन्ही पण आहे. फक्त झोपेच्या वेळेस आपल्याला माहिती पडत नाही एवढंच. अँड हिअर कम्स दिस माइंड. मन आहे ना सर्वांना, अँड एव्हरीबडी नोज वी हॅव अ माइंड, नाही का? व्हॉट फॉर दिस माइंड इज नीडेड टू थिंक अँड अंडरस्टँड. Mind is needed to think and understand. And I have asked some question. Mind means brain or something different? Different. मन वेगळा आहे ना? ब्रेन पेक्षा मन वेगळा आहे ना? That is okay. And that because of that mind only we start thinking. Okay. We think and understand. The understanding is also important. Keep on thinking and you don't understand anything. It is also not a good process. You must understand. Thinking leads to understanding. Understanding leads to a proper channel of working also, leading the life. Then here comes what is brain and what is heart and what is the connection between heart and brain. In our human structure, which is more important, brain or heart? Heart. Baki, everything is important. Human structure whole is important. But what is more important, brain or heart? आणि मी काय वाटतं, एव्हरीथिंग इज करेक्ट टू अवर सेल्फ. आय अंडरस्टँड विथ ऑथेंटिसिटी ऑफ अवर सेल्फ. मी हार्ट म्हणत हार्टच म्हणणार, ब्रेन म्हणत ब्रेनच म्हणणार, बिकॉज इट इज ट्रू टू माय सेल्फ. दॅट ऑथेंटिसिटी, आयडेंटिफाईंग अवर ओन ऑथेंटिसिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, नाही का? कारण त्या बिकॉज इट्स ऑल इव्हॉल्विंग. माय अंडरस्टँडिंग इज कीप ऑन इव्हॉल्विंग. At this time, I feel that heart is important. At this time, I feel that brain is important. नाही का? प्रत्येक वेळेस प्रत्येक गोष्ट ही बरोबरच असते आणि ती बरोबर असणारी गोष्ट इव्हॉल्विंग असते, इव्हॉल्युशनरी राहते.
म्हणजे जर आपण आजी आजोबांचा काळ जर बघितला तर आपल्याकडे ते लोखंडाचं संदूक होतं. ते मग लग्नाच्या वेळेस पूर्ण भरून घेऊन जाणार, घेऊन येणार, ते एसटी मध्ये घेऊन जाणार. त्याच्यानंतर पुढे त्याचं स्वरूप बदललं. मग ते प्लास्टिकची सफारीवर ज्या कंपनीची यायला लागल्या, मग त्या सुटकेसला 2 चाकं लागली, मग त्याला 4 चाकं लागली आता. मग त्या प्लास्टिकचं वजन कमी झालं. आता तर थिन फिल्मच्या सुटकेस होऊन आल्या. मग आता जर आपण विचार केला की त्या लोकांना ते का नाही कळलं, नाही का? Why it was not evolving? But it is the process of it is the evolution of thoughts. And by the evolution of thoughts, all products are also evolving. ही आपली अशी इव्हॉल्विंग प्रोसेस आहे. अँड नथिंग कॅन बी फिक्स्ड. आपण असं कधीच सांगू शकत नाही की फिक्स झालेलं आहे. टुडे आय फील दॅट दिस इज व्हॉट माय परसेप्शन. यावेळेस मला असं ते बरोबर वाटतं आणि ते करेक्ट असते, बरं ते आपण ऍक्सेप्ट केलं पाहिजे. टुडे माय परसेप्शन इज दिस. टुडे आय फील दॅट माय ब्रेन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ठीक आहे. It may change later on after understanding, after going to some experience, after taking some interaction, then it may conclude something different. It is always evolving. Process of thoughts and life is continue to evolve. So here we have to see that what is the connection between heart and brain. काही कनेक्शन आहे? कनेक्शन असेल ना? काही तर कनेक्शन आहे, नाही का? That is good. Now let us start to just look at these aspects of life and our priorities. Normally, what is our priority? Our first priority at this age is always worldly accomplishment. Mostly, माझ्याकडे छान माझं फ्लॅट असला पाहिजे, गाडी असली पाहिजे, माझी कॅबिन मला चांगली असली पाहिजे, वगैरे वगैरे. नॉर्मल आहे, काही असं काही असं नवीन काहीच नाही. नॉर्मली इव्हन युवर युथ्स, कॉलेजमध्ये आपली मुलं आहेत ती हेच करतात की हे काय तर वर्ल्डली अकॉम्प्लिशमेंट आपल्याला पहिलं असलं पाहिजे. नेक्स्ट प्रायोरिटीज फॉर करिअर, एक्सपिरियन्स अँड स्किल. त्याच्यानंतर त्याच्या म्हणजे प्रायोरिटीच्या खाली खाली चाललेल्या, ज्या महत्वाच्या त्या खाली खाली चाललेल्या. देन यू आर प्रायोरिटी फॉर एज्युकेशन, टॅलेंट, हॉबीज. देन यू थिंक ऑफ कॅरेक्टर, ऍटिट्यूड, पर्सनॅलिटी. And then at the very core of this tree of life, you have belief, value, and then the inner self. And all these trees stands strengthened because of this inner self. And this inner self is stronger because of belief, value, and inner self. And once these roots are strong, this tree is always a tall. जसं आपलं वडाचं वृक्ष असतं की नाही, त्याचे वाळामुळे इतके खोल जातात, ते मजबूत असल्यामुळे एवढा मोठा वृक्ष उभा राहतो. सिमिलर एनॉलॉजी विथ अवर लाईफ. आपले जर रूट्स मजबूत असेल तरच हा वृक्ष मोठा होणार आहे. आणि इथं कुठेतरी आपलं दुर्लक्ष होऊन राहिलं, त्या रूट्स कडे कुठेतरी आपलं दुर्लक्ष होऊन राहिलं. अँड ऑलवेज अवर फोकस इज ऑन द वर्ल्डली अकॉम्प्लिशमेंट. म्हणजे लगेच एखाद्या लग्नाला जायचं आहे तर आपले कपडे छान असले पाहिजे, बूट घालायचा, सर्व सजून जायला पाहिजे, नाही का? पण डिसाइड दॅट सम व्हॅल्यूज, लेट अस रिस्पेक्ट अवर इन्व्हायटेड कलीग. जे काही आपले त्यांना आपण आमंत्रण दिलेलं आहे त्या लोकांना आपण स्वागत करूया, त्यांना सांग बोलूया. त्याच्यावरती आपल्याला असतो का फोकस? कदाचित नाही. परंतु दॅट प्रोसेस ऑफ इन्व्हायटिंग, टॉकिंग, रिस्पेक्टिंग अँड एक्सटेंडिंग अवर हॉस्पिटॅलिटी व्हेरी जॉयफुल. म्हणजे त्या कपडे घालण्यापेक्षाही ती जी प्रोसेस असते ती खूप जॉयफुल असते. ती कुठेतरी आपण मग ती गमावून बसतो. आणि मग त्याने कम झाले काय एवढं मोठं लग्न झालं, काहीतरी जेवण केलं, मग घरी येतो असं वाटतं की काय केलं आपण. जस्ट गेलो आणि आलो. इंटरॅक्टेड विथ द गुड पीपल्स, आपण त्यांच्याशी बोललो का, नाही का? जस्ट एक्झाम्पल, कॅन बी डिफरंट थिंग अगेन. तर कुठेतरी आपण या वर्ल्डली अकॉम्प्लिशमध्ये गेल्यामुळे आपल्या बऱ्याचशा या गोष्टी ज्या आहेत त्या कुठेतरी लॅक होऊन जातात. म्हणजे असं काहीतरी झालेलं आहे. म्हणजे आपली सुरुवात झाली कशी. तर आता बघूया काय हाऊ टू कल्टिवेट दिस बॅलन्स. हा इनर आणि आउटर ग्रोथ जो आहे, हे जर आपलं मूळ जर स्ट्रॉंग झालं, मूळ जर स्ट्रॉंग असलं तर झाडं आपोआप मोठे होणार, आपोआप मोठं होणार, त्याला काही प्रॉब्लेम राहणार नाही. वन्स यू हॅव द कॉन्फिडन्स, बिलीफ, व्हॅल्यूज अँड द इनर सेल्फ इज स्ट्रॉंग, दिस ट्री विल ऑलवेज शाईन लाईक एनिथिंग. Just as tree is sustained by its roots, our outer development needs to be supported by the strength of our inner development. त्याच्यात आपल्या हृदयाचं फार महत्व आहे. And this is called as heartfulness. Heart is very, very important. And somewhere we are lacking the attention on the heart. The heart normally pumps the blood to whole body. हृदयाचं एक सर्वात महत्वाचं बायोलॉजिकल फंक्शन आहे की हृदय सर्व शरीराला ब्लड पंप करते. But what is the quality of blood that we ignore? But the quality of blood, it only pumps. But how that purity can be maintained? If the heart is pure, the blood, the purified blood will go to every cell of our body.
and in turn it purifies the all cellular structure of the body. ते हृदय म्हणजे हे आपण त्याला मन म्हणतो, अंतःकरण म्हणतो, दिल म्हणतो. That is the heart. Heart is the seat of the love. Heart is the seat of the emotions. ते हृदय फार महत्वाचं आहे. That's why it is a heartfulness. This heart is a source of love, compassion, kindness. हे सर्व गुणधर्म जे आहेत ते हृदयातून येते, ब्रेन मधून येत नाही. Brain is not important in that way. Emotions and feelings, they're all the qualities and inherent features of our heart, functions of our heart. मग या हार्टचे फंक्शन इथं सोशल क्वोशंट आपण स्लाइड गेली का? Normally we are very attracted with intelligent quotient. And we always try that we should become more and more intelligent, more and more intelligent. त्याच्यात काय होतंय, आपली बुद्धी बोलत होत जाते. किती